भारत जेहेतु धीरे धीरे आमर अर्थनैतिक प्रगति बढ़ी चलती अर्थनैतिक प्रगति भारत वर्ष रोचे मन रखा हम कौन सी पाश्चात्य देश अमेरिका या सहीवा परिस्थिति ना से हठात जिते देखुं आखिरी देखुं जे भारत अर्थनैतिक क्षेत्र में धीरे धीरे आग को बढ़ुची भारत कौन सी प्रकार अन्याय सपक्ष केबे कहूनी भारत तो सब न्याय सपक्ष अच्छी एगुड़ाक हजम होनी से किछि ना किछि आड़ सृष्टि करी कौन सी देश उपर आक्रमण कर से देशर संपत्ति की लुट करवा से जीन ने अच्छी किंतु भारत ए प्रकार नीति ए प्रकार राजनीति रे मध्य भारत केबे विश्वास करिनी ये आजिकार कथा नुहे हजार हजार वर्षर आमर ये परंपरा एबे जेतेबेले अमेरिका जहाँ जो प्रकार परिस्थिति सृष्टि करुच्ची सारा पृथ्वी रे अनेक आशंका कर तृतीय विश्व युद्ध हो पारे जदि हुए पृथ्वी कौन आउ एक विश्वयुद्ध आड़ को मुहाऊँची जदि एथरक पुणी विश्वयुद्ध हुए यही तृतीय विश्वयुद्ध रे परिणति इति भयावह हम जो कल्पना करने कष्ट किंतु सतरे कौन आम तृतीय विश्वयुद्ध आड़ को मुहाऊचे जेकोसी लोक को पचारे एपरिक रास्तार मध्य जो मैंने साधारण खबर सहित जहाँकर बेसी किसी संपर्क न थाए से आजिकल आशंका प्रकाश कर कहते देखिले कौन युद्ध हम कि विश्वयुद्ध लगिज कि यार कारण हूँ प्रतिदिन जदि आपण मैंने टेलीविजन चैनल एवं खबर कागज उपर आखि पकाउथिबे ताले आपण देखिबे अमेरिकार राष्ट्रपतिंकर कौन कौन सब खबर बाहर अमेरिका बाबद कौन कौन खबर बाहर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका राष्ट्रपति होकर आसला परे परिस्थिति एभली होईची जे सारा विश्व रे अस्थिरता लगी रही एवं से मध्य सबु नीति नियम आंतर्जातिक नियम डिप्लोमेसी कूटनैतिक संपर्क आलोचना ये सबको जलांजलि दे डोनाल्ड ट्रंप प्रतिदिन काहाकु ना काहाकु धमकाउचंती एवं किछि ना किछि काम से करि बसचंती जो थरे केवल अस्थिरता ही सृष्टि हब प्रथमे से आसले सबु देश उपर अधिका कर बसई देले एवं से गोटे कौन नेले प्ली नेले गोटे आड़ नेले कौन ना जी सबू रशिया यूक्रेन युद्ध मु बंद करदेवी एवं यूक्रेन बा रशिया जी सब तेल किणुचंती तांको उपरे कर बसिबो अर्थात से देश रे उत्पादित द्रव्य अमेरिका रे बिक्री होगा हेले अधिक कर देकर बिक्री करिया पड़िबो अर्थात अमेरिका बाजार रे तार चाहिदा कमी जीवो से निर्दिष्ट किछि देश को टार्गेट कले वर्तमान तांकर आखि का उपरे पड़ी ईरान उपरे एवं ग्रीनलैंड उपरे से सबुदिन बोधे धमकाउचंती एवं जहाँ वाशिंगटन डीसी रु बा अमेरिका राजधानी खबर मिलूची विभिन्न पत्र पत्रिका प्रकाश पाउची टेलीविजन रे प्रसारण होउची सेथुर जा जना पड़ुची ट्रंप एक सुचिंतित योजना प्रस्तुत करुचंती किभली भाव में ईरान उपर आक्रमण करिवे एवं आक्रमण करी से देश रे जो माने सब शासन करुचंती तांकु निपात करिवे खाली आक्रमण करिवेनी तांकु निपात करिवे एही प्रकार योजना से प्रस्तुत करुचंती बोली जहाँ विभिन्न संवादपत्र मानकर प्रकाश पाउची द्वितीय कथा से केवल सेतिकी कहूना से आउरी मध्य कहउचंती जे ईरान सहित जो जो देश संपर्क रे थिबे तांको उपरे से 25% कर मध्य बसेबे तांको जिनस उपरे ईरान उपरे एतिक खपा होकर कहला परे या भितरे शेष खबर अनुजाई अमेरिका तांकर जो माने सब अच्छंती ईरान ने विभिन्न कार्य करुचंती कि कॉन्ट्रैक्टर काम कर पारती कि तांको एम्बासी रे तांको लोक थाई पारती अमेरिका लोक से समस्त को जनरल वार्निंग दे दिखाई जे आपण माने ईरान छाड़िकी चली आसतु खूब शीघ्र अर्थात एक मेसेज देवाक चाहिए ट्रंप जे ईरान उपरे आक्रमण खूब शीघ्र हम यार भितर ईरान को मध्य अमेरिका ट्रंप राष्ट्रपति ट्रंप कहते जदि आलोचना पे प्रस्तुत ता मध्य हम किंतु अनेक समय देखा जाए आलोचना केवल एक बहाना
प्रकृत उद्देश्य होची कौनसी ना कौनसी उपाय से देश को कब्जा करवा एवं ये केवल गोटे माछ को थोप देला भली जे आम आलोचना पे प्रस्तुत आम शांति पे प्रस्तुत प्रश्न उठी पारे यही कथा भेनेजुएला मध्य से अमेरिका तरफ कहला आम आलोचना पे प्रस्तुत भेनेजुएला राष्ट्रपति खबर पाई से मध्य पब्लिकली कहले आम अमेरिका सहित आलोचना पे प्रस्तुत किंतु राति अधरे आंकर सैन्य मैंने जाई अमेरिकार सैन्य मैंने जाई से देश रे पहुँची हेलिकॉप्टर रे सिक्रेट ऑपरेशन करी राष्ट्रपति तांको पत्नी को शोइथिबा अवस्था रे घोषाड़ी घोषाड़ी बाहर को आनी मात्र किछि मिनिट भितर कहवा को गले हेलिकॉप्टर रे बसई अमेरिका को नहीं आसले तांको देश रे कई किछि जानिया पूर्वरु तांको राष्ट्रपति एवं राष्ट्रपति पत्नी को गिरफ्त करी हाथ रे कड़ी गोड़ रे बेड़ी दे अमेरिका नहीं पहुँचेले बर्तमान ईरान ने ट्रंप से भाई किसी करने योजना कर जहाँ साधारण रे आशंका प्रकाश पाउछि बर्तमान प्रश्न उठुची ट्रंप कहीं ये सब काम कर पृथ्वी रे अस्थिरता सृष्टि करने अमेरिका कहीं आग को बाहर अमेरिकार स्वार्थ एथरे कौन जदि कह जाए गोटे शब्द रे कह जाए जे यार कारण कौन बोलिकी ताले आपण मानक मन निश्चय गोटे प्रश्न यही प्रश्न गोटे उत्तर आसब अन्य देशर संपत्ति की लुट करवा बर्तमान भेनेजुएला रे यही प्रकार सामरिक कार्यानुष्ठान अमेरिका कला परे कौन सेठी भेनेजुएला रे होची सबुठु बेसी तेल खଣି अछि माटी तले प्रबल तेल भंडार अछि एवं ताकू सबू से देशरू बिक्री करी से देशरू आनी आंतर्जातिक बाजार रे बिक्री करने अमेरिका तार तेल कंपनी मान निर्देश देछि एवं अनेक तेल भर्ती होकर जहाज जो 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 जहाज गुड़ाक आसे से मैंने जाई बर्तमान लंगर पकईकरी भेनेजुएला पाखे अपेक्षा कर नंबर केतेबेले पड़ो सी जाकि धाड़ी से ठिया हे तापर क्रूड ऑयल अशोधित तैल जोटा सीधा सड़क माटी बाहर लोड करके आनी आंतर्जातिक बाजार रे बिकिबे कहतु तो भेनेजुएला गोटे स्वाधीन देश से देश को आक्रमण करिवार प्रथमता अमेरिकार किसी अधिकार नहीं से देश कौन अमेरिकार कौन खाई जाइछि मिछर तांको नार कहले सिंडिकेट रे सेठी ड्रग कारबार होउची तांको राष्ट्रपति मध्य ड्रग कारबार रे व्यस्त जदि प्रकृत रे होउची जदि तांको देशर या राष्ट्रपति करुँच अमेरिका से विपद मणुची आपण देश में आपण कटकणा करेंगे ना परदेश को जाकर कौन आक्रमण करेंगे आक्रमण कले बर्तमान तांको देशर तेल को नवाक बस जदि आक्रमण कले ड्रग ताले तांको तेल रे आपणकर कौन संपर्क सी तो आपण को तेल बिकी कौटी ठकी ना आपण कहीं तांको तेल को आनुंट खाली से नुहे तांकर राष्ट्रपति एवं तांको पत्नी को गिरफ्त करके आनी सारा परे तांको देश में जी बर्तमान कार्यकारी राष्ट्रपति होती तांकु से धमकाउछंती प्रथम दिन ही धमकेले जदि बोल न मानिम ताले भयंकर परिस्थिति हम अर्थात माडुरो को गिरफ्त करला बेले जो परिस्थिति होता ये अधिका हम बर्तमान देखंतु से काम सरीगला परे सेठिकार तेल खणी की कब्जा करी बाहर नहीं जबरदस्त बिकला परे बिकवाई उद्यम कला परे वर्तमान आखि पड़ी क्या उपरे ना ग्रीनलैंड एवं ईरान बोधहुए जहाँ जनापड़ी ग्रीनलैंड पूर्वर ईरान ऑपरेशनटा बोधे अमेरिकार राष्ट्रपति जल्दी करदे बर्तमान प्रश्न उठे ईरान सहित आपणकर कौन संपर्क ईरान ने वर्तमान जो सरकार अच्छी तांकर जे धर्मगुरु सबुठू पावरफुल होकर से देश चलाउछंती याकू कई दुनिया रे पसंद करूना जेमती मादुरो को अनेक समय कह जाउतला से एक एकछत्रवादी शासक से मध्य नाना दुर्नीति रे लिप्त अछंती एठी मध्य सेमती ईरान रे तांकर जे सरकार अछंती तांकर जो रिलीजियस गुरु अछंती धार्मिक गुरु अछंती जे होछंती से देशर सर्वे सर्वा तांको मध्य तांको देश रे कई समर्थन करूना तांको मध्य विदेश रे कई समर्थन करूना बाहर देश रे कई समर्थन करूना कहीं समर्थन करूना अत्यंत रक्षणशील धर्म ना रे अत्यंत गोटे रक्षणशील सरकार
ଆପଣ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଅଧିକା ରଖିଥିବେ ସେ ତାକୁ ସହିପାରିବେନି। ଆପଣ ଯଦି ବୁର୍ଖା ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ନାନା ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଯେ ଦେଶରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେ ଭଲକରି ବୁର୍ଖା ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ ବୋଲିକିରି। ଆଜ୍ଞା ଇଏ କି କଥା? ସିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ, କିଏ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବ? ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଲମ୍ବା ବାଳ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅପରାଧ। ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ରକ୍ଷଣଶୀଳତାର ଚରମ ସୀମାରେ ଲୋକମାନେ ପେଶୀ ହେଇକିରି ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବେ ସେଇ ବିସ୍ଫୋରକ ପରିସ୍ଥିତି ଇରାନରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି। ପ୍ରତିଦିନ ଇରାନର ଲୋକମାନେ ଆଜି କେଉଁଠି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେଣି, କେଉଁଠି ମସଜିଦରେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଲେଣି, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କଲେଣି। ସରକାର ଯେତେ ତାଙ୍କୁ ପିଟାମରା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସରକାର ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ୟାରି ଭିତରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଯାଇ ପଶିକିରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଇରାନ ସରକାର ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି ଆମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ। ଆପଣ କିଏ? କୌଣସି ଦେଶରେ ଯାହା କିଛି ଘଟୁଛି ସେ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ସେତିକି ସେମାନେ ମ୍ୟାଚିଓର୍ଡ, ସେତିକି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। କଷ୍ଟ ସେମାନେ ଭୋଗୁଥିବାରୁ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଠି ପଶିବାର କ'ଣ କାରଣ ଅଛି? ଆମେରିକାରେ ତ ସେଥିରେ କିଛି ଲେଣଦେଣ ନାହିଁ। ଆମେରିକାରେ କ'ଣ କମ୍ ଅପରାଧ ହୁଏ? ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ସବୁବେଳେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବନ୍ଧୁକରେ କିଏ କାହାକୁ ମାରିଦେଲାଣି, ସ୍କୁଲ ପିଲା ସହିତ ବନ୍ଧୁକ ନେଇ ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେରିକାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେରିକାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ତାର ପାଖାପାଖି 1/3 ଲୋକ ଜେଲରେ ଥିବେ। ଆମେରିକା କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ? ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନକୁ କାହିଁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେଇ ତେଲ, ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତେଲ। ଏବଂ ଇରାନକୁ ପଙ୍ଗୁ କରି ସେ ଦେଶର ତେଲକୁ କବ୍ଜା କରିବା ଇଏ ହେଉଛି ଆମେରିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଆମେରିକା ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇରାନ ପରେ ପୁଣି ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାପରେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଇରାନ ଉପରେ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ଆମେରିକା ମସୁଧା କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କଥା, ଯାହା ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ଉପରେ କାଣି ବିରାଡ଼ିର କୁଜି ଅସରପା ଉପରେ ମାମଲତକାରୀ ବୋଲିକିରି ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଶ ଉପରେ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରି ଆମେରିକା କ'ଣ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ନିଜେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ କଥା ବାହାର କରୁଛି ତାକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ ତିଆରି କରୁଛି। କ'ଣ ବିକିବା ପାଇଁ? ଯାହା ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଭିତରକୁ, ମଦୁରୋଙ୍କ ପ୍ୟାଲେସ୍ଙ୍କ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେତେ ଲୋକ ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ, ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଘେରିଥିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନକୁ ଘେରିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଏକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଗଲେ। ବେଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଚେତା ଫେରିଲା, ଚେତା ଶୂନ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଚେତା ଫେରିଲା ତାଙ୍କର, ସେତେବେଳକୁ ସବୁକିଛି ସରିଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ସେ ପ୍ରାସାଦରେ ଥିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ହେଲିକପ୍ଟରରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକିରି ନେଇକରି ଆମେରିକା ଅଭିମୁଖ ହେଲିକପ୍ଟର ଯିବାକୁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଥିଲା। ସେ ଦେଶରେ ଆଉ ସେ ନଥିଲେ। ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା? ଗୋଟିଏ ବି ଗୁଳି ଫୁଟିଲାନି। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ବୋଲିକିରି ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯଦି ଏହା ହେଇଥାଏ, ଏଇଟା ଆମେରିକାର ସେହି ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମାର୍କେଟ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ହାମାସ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଲେବାନନ ମଧ୍ୟ ହାମାସ ସପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଲେବାନନର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ ଲେବାନନର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇରାନ ଏବଂ ଲେବାନନର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମାଟି ତଳେ ବୋମା ପକାଇକିରି, ଯେଭଳି ସେ ବୋମା ମାଟି ତଳେ 500 ଫୁଟ ତଳକୁ ଯାଇକରି ମଧ୍ୟ ଖିନଭିନ କରିଦେଇ ପାରିବ, ବୋମା ଫୁଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିପାରିବ, ଏ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଆପଣ ପେଜର ନେଇକରି ଗଲେ, ପେଜରରେ ମଧ୍ୟ ବୋମା ଥିଲା। ସେ ପେଜର ନା ସେ ଦେଶରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଦେଶରେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ଦେଶ କିଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସଫିଷ୍ଟିକେସନ୍, ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ନେଟୱାର୍କ ଏତେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ସେମାନେ ଯାଇ ତାକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି
ତା ଭିତରେ ବୋମା ଖଞ୍ଜି ଏଠି ଆଣି ଫୁଟେଇ ପାରୁଥିଲେ। ମାନେ ଆମେରିକା ତାର ସବୁ ଯେଉଁ ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ବିଦେଶରେ ବିକିବା ପାଇଁ ହେତୁ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଟ। ଆମେରିକା ଅନେକ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧରେ ତାର ନିଜ ଦେଶର ଯାହା ଯାହା ତିଆରି ହେଉଛି ଗଲ୍ଫ ୱାର୍ ଯେବେ ହେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇରାକ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆମେରିକା ତାର ସବୁ ଯାହା ଯାହା ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବାହାର କରୁଛି ତାକୁ ସବୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କଲା। ପାଟ୍ରିଅଟ୍ ମିସାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ, ସେତେବେଳେ ଟେଲିଭିଜନ ପର୍ଦ୍ଦାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଇଲା ପାଟ୍ରିଅଟ୍ ମିସାଇଲ୍ ଏକଡ଼ୁ ସେକଡ଼ୁ ମିସାଇଲ୍ ଆସୁଛି, ପାଟ୍ରିଅଟ୍ ମିସାଇଲ୍ ଏକଡ଼ୁ ଯାଇ ତାକୁ ଅକାମୀ କରିଦେଉଛି ଆକାଶରେ, ସେତେବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ରାମାୟଣ କି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ସର ଏକଡ଼ୁ ସେକଡ଼ୁ ଯାଉଛି, ରାମ ରାବଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେମିତି ସର ରାବଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ରାମ ତାକୁ ଅଚଳ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆକାଶରେ, ସେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ହେଲା କ'ଣ? ଆମେରିକା ହିଁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମ ବିକି ଲାଭ ପାଇଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆମେରିକା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବସେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଚାଲେ, ଆମେରିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଧନୀ ଦେଶ, ସାମରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ଆଗୁଆ। ତାକୁ ଟକ୍କର ଦେଲା ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜି ବୋଧେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ଦେଶ ନାହାନ୍ତି, ନା ରଷିଆ ନା ଚୀନ। ଏବଂ ଆମେରିକାର ପରୋକ୍ଷରେ ଯାହା ସବୁ ଇରାନରେ କରୁଛି ବା ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କରୁଛି ବା ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ସବୁ ଧମକେଇଛି, କ୍ୟୁବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯେଉଁ ଧମକେଇଛି, ୟା ପଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେସେଜ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାର ଅଛି। ରଷିଆ, ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତ ଯେହେତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରଗତି ଭାରତବର୍ଷର ହେଉଛି, ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ କୌଣସି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶ ଆମେରିକା ୟାକୁ ସହିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଭାରତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ କେବେ କହୁନି, ଭାରତ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟାୟ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ହଜମ ହେଉନି। ସେମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଆଳ ସୃଷ୍ଟି କରିକିରି କୌଣସି ଦେଶ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ଜିନ୍ରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଏ ପ୍ରକାର ନୀତି, ଏ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନି। ଇଏ ଆଜିକାର କଥା ନୁହେଁ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ଆମର ଇଏ ପରମ୍ପରା। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଯାହା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ଅନେକ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ। ଯଦି ହୁଏ, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ କଥା, ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆମ ଭିତରୁ ଅନେକ ଜନ୍ମ ବି ହେଇନଥିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ 8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, 8.5 କୋଟି ପାଖାପାଖି ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧେ ଲୋକ ସାମରିକ ବାହିନୀର ଲୋକ, ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ସୈନ୍ୟ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଥିଲେ। ସାଧାରଣ ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ଭଳିଆ ଚାରିଆଡ଼େ ମରିଲେ। ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ହିଁ ସୀମିତ ହୋଇନଥିଲା, ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ପୃଥିବୀର ବହୁ ଦେଶକୁ ଘାରିଥିଲା। ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଭୀଷିକା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଅନେକ ସମୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠି ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ବୋମା ମଧ୍ୟ ପକାଇଥିଲା। ଏବେ ଯଦି ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଯେତିକି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ ତାର ବୋଧେ କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକା ଲୋକ ପୋକ ମାଛି ଭରି ପୃଥିବୀରେ ମରିଯିବେ, ତାର କଳନା ନାହିଁ। ଆମେରିକା ଭାବୁଛି ଧନୀ, ଆମେରିକା ଭାବୁଛି ସାମରିକ ସରଞ୍ଜାମରେ ତାର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତି ଅଧିକ, ଏବଂ ସେ ପୃଥିବୀ କି ଯାହା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଗରେ ନାଚିବାକୁ କହିବ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ସେଇଆ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଗର୍ବ ଥାଇପାରେ, ଦର୍ପ ଈଶ୍ୱର ସହନ୍ତି ନାହିଁ। ଛାଁ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ସେତେବେଳେ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ।